ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى: ومن شر حاسد اذا حسد. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی 2 آیات مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین. انسانی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، گون اگون صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھائیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہیں پر کہیں نہ کہیں انسانوں کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں بھی پائی جاتی ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑا احسان یہ ہے کہ انسان ان کمیوں کو خود اپنی طور سے انسان دور کر سکتا ہے اور اپنی خامیوں کو انسان اچھی طریقے سے اس کی اصلاح کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت اور صالحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ان میں ایک دل کو لگنے والی جو بیماری ہے، جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، بڑی خطرناک ہے یہ بیماری اور بہت بڑا یہ موذی مرض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن میں نے شروع میں کہا اللہ نے آپ کے اندر انسانوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی خامیاں خود اپنے تئیں بیٹھ کر کے دور کر سکتا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. تو دل کو لگنے والی جو بیماری ہے
بڑا موذی جو مرض ہے اسے ہم اور آپ حسد کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دونوں آیات کا تعلق اسی مرض سے اور اسی بیماری سے ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے کچھ آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث اور اکا دکا سلف صالحین کے واقعات پیش کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کو وقت پر ہم ختم کریں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ انسان جن مذموم صفات میں مبتلا ہوتا ہے اور جو برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان میں کئی بہت ساری مذموم صفات ہیں، ان میں ایک حسد ہے۔ اب یہاں ذرا رکیے، اور حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کس کو کہتے ہیں، یہ لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، پہلے اس کی تعریف ہم سن لیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھو، حسد کہتے ہیں کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورتی سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، عہدہ اور منصب سے نوازا ہے، اس کے پاس حسن سیرت بھی ہے، اس کے پاس حسن صورت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے، اللہ نے اپنا خاص انعام کیا ہے۔ اب ایسے آدمی کو دیکھ کر کے آدمی یہ تمنا کرے اور یہ خواہش کرے کہ اس کی نعمتیں چھن کر کے مجھے مل جائیں، اس کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ چھن کر کے اور ختم کر کے اللہ مجھے عطا کر دے، اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ مال کی نعمت ختم ہو جائے، دولت کی نعمت ختم ہو جائے، شہرت اور عزت کی نعمت ختم ہو جائے، آل اولاد کی نعمت ختم ہو جائے، اور اس سے چھن کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت مجھے عطا کر دے، اس کے پاس ہنر نہ رہے، اس کے پاس صلاحیت نہ رہے، اس کے پاس مال نہ رہے، اس کے پاس دولت نہ رہے، ایسی تمنا کرنا ہماری اپنی شریعت میں اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں، کوئی مجبور آدمی ہے، کوئی پریشان حال آدمی ہے، غریب آدمی ہے، فقیر شخص ہے، اس کو دیکھ کر کے یہ دعا کرنا اس کی فقیری ختم نہ ہو، اس کی غریبی ختم نہ ہو، اس کی پریشانی ختم نہ ہو، ہمیشہ یہ پریشانی میں رہے، ہمیشہ یہ غریبی میں رہے، ہمیشہ یہ فقیری میں رہے، ایسی تمنا کرنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اور بعض تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں، ایسی بھی تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بھی نہ دے، مجھ کو بھی نہ دے، میرے برابر میں لا کر کے کھڑا کر دے۔ یہ بھی حسد کی سب سے گھٹیا ترین قسم ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا بڑا موذی مرض ہے نا، دل کو سیاہ کر دیتا ہے، یہ دل کو کالا کر دیتا ہے، یہ دل کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ آئیے پہلے قرآن مجید کے کچھ آیات دیکھتے ہیں، اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ نے یوں فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم کیا ہے اور جل رہے ہیں، یہ کڑ رہے ہیں، یہ گھٹ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قریش میں سے بھیجا۔ آخری نبی مکے میں آئے، سبحان اللہ، اہل یہود میں سے نہیں تھے۔ اب جب یہودی یہ تمنا کر کے بیٹھے تھے کہ آخری نبی آئیں گے ہمارے قبیلے سے، ہمارے خاندان سے، اہل یہود میں سے آئیں گے، اللہ نے کیا کیا؟ مکے میں بھیجا، بنو ہاشم خاندان سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو یہودی کیا کرنے لگے؟ حسد کرنے لگے، جلن کرنے لگے، کڑھنے لگے، برائی بیان کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارے ان کو تکلیف کس بات پر ہے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکے میں چنا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حسد کا علاج رکھا ہے، وَمِن شَرِّ وَمِن شَرِّ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، سورۃ الفلق کی آیت کریمہ ہے۔ علاج پر میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ تبارک و تعالی حاسد کی نظروں سے، حاسد کی نگاہوں سے، حاسد کے حسد سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی حاسدین کی بری نظروں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، اس کے بعد کچھ احادیث دیکھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، سبحان اللہ کیا حدیث ہے، دل کے قریب ہے یہ حدیث، دل کو چھو لینے والی یہ حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری سماجی برائیوں کا، اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، اے مسلمانوں اور اے مومنوں اور اے نبی کی امت کا کلمہ پڑھنے والوں، سنو، آپس میں حسد کے جذبے نہ رکھو، آپس میں حسد جیسی مذموم صفت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ اور ایک روایت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ دب الیکم داء الامم من قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول لكم تهلق الشعر ولكن اقول لكم تهلق الدين۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا پہلے لوگوں کی برائیاں تمہارے اندر آ گئی ہیں، پہلی امتوں کے اندر جو برائیاں تھیں وہ تمہارے اندر آ گئی ہیں، وہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ کپٹ ہے، عداوت اور دشمنی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ مونڈنے والی ہے۔ کیا چیز کو مونڈنے والی ہے؟ بالوں کو مونڈنے والی نہیں ہے، یہ حسد، یہ غیظ و غضب، یہ کینہ کپٹ تمہارے دین کو مونڈنے والی ہے۔ اور ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا یہ تمہارے دین کا صفایا کرنے والی کیسی ہے اور دین کو چوپٹ کر دینے والی کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضعیف روایت میں فرمایا ہے، آپ نے یہ روایت بہت سنی ہوگی لیکن در حقیقت یہ ضعیف ہے۔ آپ نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ یہ لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک تیسری روایت سنیے اور اپنی بات میں آگے بڑھاؤں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں، ایمان اور حسد۔ حسد ہے تو ایمان نہیں رہے گا اور ایمان ہے تو اس دل میں حسد نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سوچ لیجیے، ہم اور آپ غور کریں اور ہم اور آپ اندازہ کریں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے ایک دل میں یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ دل اگر ایمان والا ہے تو حسد سے پاک ہوگا اور جس دل میں حسد موذی مرض ہے اس دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اور آخری اس حوالے سے دو باتیں اور ہیں انشاءاللہ، ان میں سب سے پہلی بات یاد رکھیں، حسد ایک ایسی شیطانی صفت ہے نا، ایک ایسی بری صفت ہے نا جو دل کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا تو دل کو پورا خراب کر دیتی ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے کائنات کا سسٹم ہوا، آغاز کائنات کا معاملہ جب سے ہے نا، جب سے یہ بیماری چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یقین نہ آئے، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سمیت اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بھی کہا جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قصہ المختصر، میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ جانتے ہیں سارے فرشتوں نے، ملائکہ نے سبحان اللہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس لعین نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا اور کہا انا خیر من۔ کس نے کیا کہا؟
अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। कहा है परवरदिगारा मैं आदम को सजदा कैसे करूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मट्टी से पैदा किया है, वो मट्टी का अंसुर उसके उनके अंदर मौजूद है, मैं आग से पैदा किया गया हूं, लिहाजा मैं बड़ा और मैं आदम को सजदा क्यों करूं। जानते हैं इब्लीस ने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर एतराज किया। आज जितने भी लोग हैं जो हसद की राह पर चल रहे हैं और जल रहे हैं, अल्लाह की कसम है ये इब्लीस के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। दुआ करें अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इस बीमारी से अल्लाह महफूज रखे। मेरे भाइयों क्या कहा है अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मट्टी से पैदा किया, मैं बड़ा और आदम छोटे, नऊज़ुबिल्लाह। इसलिए क्या कहा, मैं सजदा ना करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, अपनी रहमत से उसे दूर कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से उसे भगा दिया। और ये बात भी याद रखें, जमीन पर जो सबसे पहला कत्ल हुआ, लोग कहते हैं औरत की वजह से हुआ है, लोग कहते हैं माल की वजह से हुआ है, लेकिन सुनिए कुरान हमें इसकी शहादत देता है, जमीन पर होने वाला जो सबसे पहला मर्डर था वो हसद की वजह से हुआ है। आपने मामूली समझा है, अभी मैं बताऊंगा किन किन दिलों में कैसे पता लगाएंगे कि आपके अंदर हसद है या मेरे अंदर हसद है, और इलाज इसका क्या है। सुभान अल्लाह, गौर करें एक एक बातों पर। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी चीजें हमारे सामने खोल करके रख दी हैं। पहला दुनिया में नाहक जो मर्डर और कत्ल हुआ वो हसद की वजह से हुआ। कैसा जानते हैं, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम है हाबिल, दूसरे का नाम है काबिल, दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी दी। काबिल की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया, ठुकरा दिया, और हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया। हाबिल की कुर्बानी जब कबूल हो गई, काबिल ये गुस्से में आ गया, अरे होना ये चाहिए था, अपनी गलती की इस्लाह करता, मेरी कमी कहां है, मेरे भाई की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की है, मेरी क्यों रद्द कर दी है। सोचना चाहिए था, गौर करना चाहिए था, फिक्र करनी चाहिए थी। उसने गौर करने के बजाय, अपनी इस्लाह करने के बजाय, अपनी कमियां दूर करने के बजाय, अपनी खामियां दूर करने के बजाय अपने भाई के कत्ल पर आमादा हो गया। नऊज़ुबिल्लाह। यह हासिद कितना खतरनाक होता है, यह कभी अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पर नजर नहीं रखता है। ये काबिल का ये काम था। क्या हुआ जानते हैं, उसने अपनी इस्लाह करने के बजाय, अपनी खामियां दूर करने के बजाय क्या कहा, ऐ मेरे भाई हाबिल तुझे मैं मार डालूंगा, तुझे मैं कत्ल कर डालूंगा। कुरान का ये लफ्ज सुनिए और लेकर के जाइए। अल्लाह ने कहा फतव्वअत, अल्लाह ने कहा फतव्वअ, अल्लाह ताला ने फरमाया फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अखीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला ने कहा काबिल के दिल में ये बात आई, उसके नफ्स ने ये शरारत पैदा की, अपने भाई को कत्ल कर। चुनांचे काबिल और कत्ल ये दोनों एक हैं। चुनांचे काबिल ने क्या किया, अपने भाई का उसने कत्ल कर दिया, और हाबिल को उसने दुनिया से, जानते हैं, उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। मेरे भाइयों, और इसी तरीके से वही कुरान हम जब पढ़ते हैं ना, बिरादरान यूसुफ का तज़किरा मिलता है। सुभान अल्लाह, ये भी बड़ी दिल के करीब ये सूरा है, सूरा यूसुफ, जिसमें जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हुस्न अखलाक, अपने हुस्न सूरत, अपने हुस्न सीरत, अपनी बेहतरीन जो है गुफ्तगू और शराफत की वजह से आप अपने बाप की आंखों का तारा थे, अपने वालिदैन के महबूबे नजर थे। भाइयों ने यह देखा कि जनाब यूसुफ से हमारे वालिद बड़ी मोहब्बत करते हैं और हमें नहीं चाहते हैं, हमें नहीं प्यार करते हैं। भाइयों ने क्या किया, बहाने से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के गए और ले जाकर के कुएं में डाल दिया, और आपस में ये कहने लगे, ये मशवरा करने लगे, यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी ले जाकर के बंजर जमीन में छोड़ दो। यूसुफ जब नहीं रहेगा तो बाप की मोहब्बत हमें हासिल होगी। दुनिया ने देखा ये जितने भाई थे जिन्होंने यूसुफ को कुएं में डाला था, ये सब नामुराद हो गए, ना बाप की मोहब्बत
मोहब्बत मिली, ना इन्हें रुतबा मिला, ना मर्तबा मिला। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुएं से निकाला, बादशाहत अता की, नबूवत अता की और पैगंबरी से सरफराज किया मेरे भाइयों। इसलिए ये इतनी खतरनाक चीज मेरे भाइयों है, और इतनी ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसकी इतनी मजम्मत आई है। हसद ऐसी बीमारी है जो यहूद व नसारा का शेवा रहा है, मुनाफिकीन की अलामत रही है, मुनाफिकीन का किरदार रहा है, और मेरे भाइयों इब्लीस लईन का शेवा रहा है। इसलिए मैं और आपकी जिम्मेदारी यह है, अपने आप को हसद से बचाओ। कोई अगर आपसे हसद करता है, आप रोक नहीं सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कम से कम अपने आप को तो हसद से बचा सकते हो। कोई आपसे जल रहा है, जलने दीजिए, हसद कर रहा है, करने दीजिए, लेकिन आप और मेरी जिम्मेदारी यह है कि हम और आप अपने आप को सुभान अल्लाह हसद से बचाएं मेरे भाइयों, और मुब्तला होने से बचाएं। हर आदमी यहाँ जितने मेरे मुसल्लियान किराम हैं, जितने बड़े भाई बुजुर्ग छोटे बच्चे हैं, उम्मत की माएँ बहनें हैं, मेरी आपकी जिम्मेदारी यह है मैं अपने अंदर देखूं और आप अपने अंदर देखें, कहीं हसद का जज्बा तो नहीं है। कैसे पता लगाएंगे कि इंसान में हसद मौजूद है? आइए, सबसे पहली बात क्या है, अगर किसी इंसान के सामने किसी की खूबियों को बयान किया जाए, उसके माल और दौलत का चर्चा किया जाए, उसके अखलाक को बयान किया जाए, उसकी खूबियों को गिनाया जाए, तो आपके चेहरे पर रिएक्शन क्या होता है पहले ये देखिए। अब पहले ये देखिए, आपके चेहरे पर होने वाला रद्द अमल ये बताएगा कि आपके अंदर मेरे अंदर हसद है या नहीं है। कैसे? किसी मुसलमान के माल और दौलत, किसी मुसलमान की तरक्की की बात हो रही है आपके सामने, आपके चेहरे का रिएक्शन बताएगा। अगर आपके चेहरे पर खुशी के आसार हैं, आप खुश हो रहे हैं सुभान अल्लाह, उसकी मकबूलियत को देख करके, उसके माल और दौलत को देख करके, उसके इज्जत और शोहरत को देख करके, उसके घर गाड़ी बंगले को देख करके, सुन करके अगर आप खुश हो रहे हैं, अल्लाह की कसम है आप खुश मनाए कि आपके पास हसद जैसी मज़मूम सिफत नहीं है। लेकिन अगर आपको जलन हो रही है, आपके तेवर बदल रहे हैं, आपके दिल में कुरन महसूस हो रही है, और याद रखें मेरे भाइयों, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, गमगीन हो रहे हैं आप, तो याद रखो ये हसद की वो बीमारी और मर्ज है जो न कहीं लग गई है। इलाज करो इसका मेरे भाइयों, ये अब इसके फलने ना दिया जाए, इसको फूलने ना दिया जाए, इसको तरक्की ना दी जाए, यहीं पर खत्म करने की कोशिश की जाए। ये खतरे की घंटी है जो हसद का बीज कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर मौजूद है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों को देखने से पहले, दूसरों के अंदर हसद के जज्बात रोकने से पहले अपने अंदर रोकने की ये सिफत पैदा करो, पहले अपने अंदर से ये खत्म करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हमें कहने वाले को, सुनने वाले को अल्लाह अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये हसद के जज्बात, ये जलन के जज्बात, ये कुढ़न के अल्लाह जज्बात, ये नफरत के जज्बात, परवरदिगारा इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। और जानते हैं हासिद जो होता है ना, उसकी मुस्कुराहट बड़ी जहरीली होती है, बड़ी फीकी मुस्कुराहट होती है। अगर हासिद के सामने किसी की खूबियों का जिक्र किया जाए, वो काट करके अपनी खूबियां गिनाएगा, अपनी कामयाबियां गिनाएगा। अरे जनाब आली, आपके अंदर 1000 खूबियां हैं, उसके अंदर 1000 कमियां हैं और कोताहियां हैं, खामियां हैं, लेकिन जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो तो तस्लीम कीजिए, हासिद की ये सबसे बड़ी बीमारी होती है, सबसे बड़ा मर्ज होता है कि अगर उसके सामने किसी की खूबी बयान की जाए, बात कट कर देगा और अपनी खूबी गिनाएगा, अपने कारनामे गिनाएगा, अपने चर्चे करेगा, अपनी शोहरत की बात बताएगा। मेरे भाइयों, ये उसकी सबसे बड़ी आदत होती है। इसलिए मेरे भाइयों, और ऐसा नहीं होना चाहिए, मोमिन जो होता है ना, वो दूसरों का भला चाहता है, खुद भी भले में रहो, दूसरों को भले में रखो। वो हदीस सुनिए और बात में अपनी समेटू। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून अहब अखीह, फरमाया कि वो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता है, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है। कौन? कि जो अपने लिए वही पसंद करे
दूसरों के लिए वो पसंद ना करे। मोमिन कामिल मोमिन कौन है? जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए पसंद करे। आपके बच्चे को अच्छा जॉब मिल गया है, खुश हो जाओ, दुआ करो दूसरे के बच्चों को भी जॉब मिल जाए। आपकी बच्ची को अच्छा रिश्ता मिल गया है, खुश हो जाइए और दुआ कीजिए दूसरी बच्चियों को भी अच्छा रिश्ता मिल जाए। आपका कारोबार चल पड़ा है, कारोबार में बरकत आ गई है, दुआ करो दूसरों के कारोबार में भी बरकत आ जाए, उनकी तिजारत भी चल जाए। मेरे भाइयों, आप अपना भला सोचिए, वहीं पर दूसरों का भी भला सोचिए। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, दीन नाम है ये खैर ख्वाही का। मेरे भाइयों, आज तो हमारा आपका अलमिया ये है, अगर किसी बच्ची का रिश्ता टूट गया, हमें खबर मिली तो गम होने के बजाय खुशी महसूस करते हैं। किसी का कारोबार अगर नुकसान हो गया, दुकान बंद हो गई, तिजारत में खसारा हो गया, गमगीन होने के बजाय खुशी महसूस करते हैं। ये मोमिनाना रवैया नहीं है, ये मोमिनाना किरदार नहीं है। बीमार है वो शख्स जिसमें हसद हो, बीमार है वो शख्स जिसमें कीना हो, बीमार है वो शख्स जिसके दिल में नफरत हो, बीमार है वो शख्स जिसके दिल में कपट हो। अल्लाह ने ये दिल दिया है ना, मोहब्बतों के लिए दिया है, नफरतों के लिए नहीं दिया है। दुनिया में मोहब्बतों को आम कीजिए और नफरतों की आग में न जलिए। मेरे भाइयों, याद रखें, आखिरी बात है, कोई अच्छी चीज अगर नजर आए, आपके सामने किसी का तज़किरा किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। आपकी नजर किसी को न लगे, आपकी नजर किसी को न लगे, अपनी नेमतों पर नजर रखो, दूसरों की नेमतों पे नजर न रखो। हमारा रवैया ये है, अल्लाह ने इतना इनाम किया है, अपने आप पर देखने के बजाय हम दूसरों की नेमतों पर नजर रखते ना, ऐसा ना करो। और सुनिए, आप अपनी नेमतों पर, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, इस पर नजर रखोगे, शुक्र का जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छे दोस्तों के साथ रहो, नेक लोगों की सोहबत में रहो। सुबह शाम के दुरूस होते हैं, जुमा के खुतबात होते हैं, जिला में प्रोग्राम होते हैं, सुभान अल्लाह। ऐसे मजालिस में शरीक रहा करो, नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करो। हसद करने वाले से कम मिलो, हसद करने वाले के लिए दुआ करो। हासिदीन से कम मिला करो और हसद करने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो, दुआ करो उनके लिए। मेरे भाइयों, जिंदगी में मौका मिले तो आपसे जो हसद कर रहा है उसके काम आओ, उसके काम आओ, उसके साथ एहसान और भलाई और नेकी वाला मामला करो। और सुनो, हसद का जवाब हसद से ना दो, बल्कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनात। अल्लाह तो जिसे देने पर आ जाए, ये सब मिलकर के रोक नहीं सकते हैं, और तो जिसे ना देने पर ना आए, ये सब मिलकर के दिला नहीं सकते हैं, सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, सब्र करें, आपका सब्र उसके हसद को खत्म करेगा। शाम की दुआएं हैं, पाबंदी से पढ़िए। हासिद की नजर बड़ी खराब होती है, नजर लग जाती है और इंसान मौत के मुंह में चले जाता है। इसलिए सुबह शाम की दुआएं पढ़िए, खास तौर पर सूरतुल नास, सूरतुल फलक, ये सूरतें पढ़िए, ये भी पढ़िए, दुआ भी पढ़िए। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ले शर्रिन खलक। ऐसे ना जाने कितनी दुआएं हैं, ये भी बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ले शय्युज़ीक, बिस्मिल्लाहि अर्कीक। ऐसे ना जाने कितनी दुआएं हैं प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। सुबह शाम इन दुआओं की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपको जिस्मानी तकलीफ से भी और रूहानी तकलीफ से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा, और अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। अल्लाह से दुआ